Ready, sir? Ready, sir? Ready, sir? Ready, sir? Function for this valedictory program. Wishing you all a delightful evening filled with warmth and joy. I am Yalini G, first year BTech Biotechnology from the comparing test. I am extremely delighted to welcome you all to the valedictory ceremony of TST NCSTC sponsored awareness program on various emerging technologies for school children organized by our prestigious institution. Now, we would like to start this event with a feedback session by our participants. First, I would like to call upon Ms. M. Padmapriya, Sacred Heart Higher Secondary School, Srivilliputturu. Please come to the stage. Good evening to you all. My name is M. Padmapriya. I am coming from Sacred Heart Girls Higher Secondary School. Sacred Heart Girls Higher Secondary School. இங்க வந்துட்டு இவங்க சொல்லிக் கொடுத்த எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. என்னோட படிப்புக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இதுவுமே எல்லாமே எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. எங்களோட படிப்புக்கும் இது நல்லா மேலேயும் படிப்புக்கும் எங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஒவ்வொரு லேபும் கூட்டு போய் என்ன இதை எப்படி இருக்கும், இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது இல்லாம இங்க வந்துட்டு எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் வந்து எங்களை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அதனால எங்க வாலண்டியர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Next, I call upon K. Sri Ritika from Sri Senbaga Vinayagar Metric Higher Secondary School from Sivadasi. Good evening, one more present here. I am K. Sri Ritika from Sri Senbaga Matriculation Higher Secondary School, Sivadasi. Every event has a new beginning. The first day of this event starts with the curiosity of every children's mind, including me. First day they thought about augmented reality, VR, MR and XR. These things are very, very useful in my career and my school days. I'm feeling very proud to be seated here because they taught us about every single part of our life about the technology. They taught about the emerging technologies such as 3D printing. Today we learned about robotics, and every sir and facility taught us each and every one. If we have doubt, they cleared us. And I would like to thank all the volunteers, M. Harshni sister, and every sister I have to thank. And brothers also guided us in a very formal and calm manner. So thank you. Thank you, Sri Ritika. Next, I would like to invite K. Adiraj from Nadar Higher Secondary School, Rajapalayam. Good evening to all. My name is P. Adiraj. I am coming from Nadar Higher Secondary School, Rajapalayam. இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் இது மாதிரி வேற எந்த காலேஜோ இல்லை ஸ்கூலோ அட்டென்ட் பண்ணது கிடையாது. இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலா. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நிறைய நான் நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு நிறைய கோர்சஸ் நடத்தினாங்க. எங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க. லேப் டெக்னிக்ஸ், எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தந்தாங்க. ஹாஸ்டல்ல நாங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம், என்ஜாய் பண்ணோம். ஃபுட்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருந்துச்சு. ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த 4 டேஸும் கோர்சஸ்லாம் நல்லா படிச்சு அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிக்கிட்டோம் நல்லா. நான் வாலண்டியர்ஸ் அப்புறம் எங்க கூட சப்போர்ட்டா இருந்தவங்க டீச்சர்ஸ், ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Adiraj. Next, I would like to invite D.M. Tarnika Shivasri from Wales Vidyalaya, Kovilpatti. I am thanking Kamaraj College of Engineering and Technology for giving this greater opportunity to present my speech here. In the 4 days, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கோர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், அப்புறம் என்னென்ன இது இருக்கு
எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணி காட்டினாங்க. எனக்கு இதுல பிடிச்சது வந்து ஹேக்கிங் வந்து எப்படி ஸ்டாப் பண்றது, எப்படி நம்ம ஹேக்கிங்ல நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா என்னென்ன ஆப்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, Kavita. Next, I would like to invite K. Malashri from MDCM Girls Government Higher Secondary School, Etepuram. Good evening to all. எனக்கு வந்துட்டு இங்க MBCM K. Malashri MBCM Girls Government Higher Secondary School வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்துட்டு இந்த காலேஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்க நடத்துகிற சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் VR, AR, XR அப்புறம் இது கன்சூமினேஷன்ஸ் அப்புறம் நிறையா வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி காலேஜில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இங்கே பஸ் ட்ராவல் அப்புறம் இங்கே கொடுத்துருந்த லன்ச் எனக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ் அண்ட் வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் மை ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Malashri. Next, I would like to invite Mahadevi from Coronation Girls Higher Secondary School, Sivakasi. Good evening to all. My name. Good evening to all. My name is P. Mahadevi. I am coming from Coronation Girls Higher Secondary School. எனக்கு வந்து இந்த காலேஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. 4 days இங்க வந்து நான் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருந்தேன், நிறைய கற்றுக்கவும் செஞ்சேன். டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்றது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும், ஆனால் அவங்க நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாங்க, நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். அப்புறம் இங்கேருந்து வாலண்டியர்ஸ் அக்கால எனக்கு அர்ச்சனாக்கா ரொம்ப எங்கள் கூட எங்கள் டீம் கூட நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸ்பெஷலாக. அடுத்து எங்கள் கூட வந்த எங்கள் டீச்சர்ஸ், எங்கள் ரேவதி மிஸ் இருக்கட்டும், சயின்ஸ் மிஸ் எல்லாரும் வந்தாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. இங்கேருந்து அந்த 4 days நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். எனக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு, வேற யாருக்காவது கிடைக்கல, அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Mahadevi. Next, I would like Good evening to all. My name is Yamutachi. I am studying from 9th standard from Coronation Girls High School, Sivakasi. First of all, I thank for this school and important opportunity for the students and thank you. Like this moment, I first experience is my best experience. This lunch was very super and my teachers very useful for students and I like this moment. Thank you. Thank you, Muthuvarshya, for your encouraging feedback. Next, I would like to invite S. Ritesh from Kamaraj International Academy Senior Secondary School from Kovilpatti. Good evening to one and all present here. Today I am my name is Ritesh. I am from Kamaraj International Academy CBSE Senior Secondary School. முதல் நாள் வந்துட்டு டெக்னாலஜிஸை பற்றி நாங்கள் லேர்ன் பண்ணோம், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செகண்ட் நாள் வந்துட்டு செகண்ட் நாள் வந்துட்டு IEI டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட்டு போனாங்க, அது நல்லா இருந்துச்சு. தேர்ட் டே வந்துட்டு ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ல வெட்டுமலை பற்றி டீச் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபோர்த் டே இன்னைக்கு வந்துட்டு இன்டர்நெட் பற்றி நிறைய சொல்லி தந்தாங்க, சோலார் பேனல்ஸ் PV பேனல்ஸ் பற்றி நிறைய சொல்லி தந்தாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாலண்டியர்ஸ். தேங்க்யூ சார். From Tiruthangal Lines Matriculation Higher Secondary School, Tiruthangal. Good evening to all. My name is Jay Vetrivel. I am coming from Tiruthangal Lines Medication Higher Secondary School. இங்க வந்து வாலண்டியர்ஸ் வந்து என்னை நல்லா கேர் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப லைட்டா காய்ச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தோடனே டிஸ்பென்சரி கூட போய் நல்லா கேர் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு இந்த டெக்னாலஜியை பத்தி அவ்வளவா தெரியவே தெரியாது. இந்த டெக்னாலஜிஸ் இந்த சயின்ஸ் ரிலேட்டட்லாம் நிறைய நான் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டேன். புது புது விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதனால நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். இதனால எனக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைச்சு நான் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பும் புதுசா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் சயின்ஸ் ரிலேட்டடா சூப்பரா இருந்துச்சு. இதனால நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். தேங்க்யூ. Next, I would like to invite P. Akash from Ananda Vidyalaya Metric Higher Secondary School, Rajapalayam. I am Akash. I am studying 9th standard, Ananda Vidyalaya Nursery and Higher Secondary School, Rajapalayam.
டெக்னாலஜினா ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே சொல்லி தந்த விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட இருந்து. வாலண்டியர்ஸ் வந்து எங்களை நல்லா கேர் பண்ணிட்டாங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஆகாஷ். I am Uday Madesh from Wales Vidyalaya Senior Secondary School, Kolpatti. So, I first of all thank my head, Mr. Manohar sir, for giving me this wonderful opportunity to stand in front of you and to be a participant in this wonderful program about the awareness of the emerging technologies. So, this is needed for the updating world, and the world is being more technologized. So these emerging technologies have been a major role in this world. So I really thank my head, Mr. Manohar, to call me this opportunity. So I love this journey because every topic is an important topic for this updating world. So like in first day we have learned about the AR and VR. So this VR will come in the future. This VR will come in the future updating world, and AR also. And about the artificial intelligence we have learned a lot from this session. So I thank all the volunteers to be a major part of taking care of ourselves because this is an unknown college for us. I really thank Mr. Subramani, our volunteer, to be a wonderful taking care for us. And thank you. Thank you for your energetic feedback. Any other volunteers to share the feedback? Good evening to all. I am C. Suranjan. இங்க வந்து எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஹாஸ்டல் நல்லா இருந்துச்சு. எங்களுக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சு. முக்கியமா சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் முக்கியமா எங்களுக்கு ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடா வந்து நிறைய வந்து எல்லா டீச்சர்ஸும் சொல்லி தந்தாங்க. இங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் எங்க தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது வாலண்டியர்ஸ்க்கு. எங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்ட வாலண்டியர்ஸ் வந்து எங்க ஹாஸ்டலுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா வந்து உடனேவே இது பண்றது, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு பிரச்சனைனா வந்து உடனேவே எங்களை வந்து அந்த ஸ்பாட்க்கு வந்து சரி பண்றது வந்து எல்லா வாலண்டியர்ஸுமே பண்ணாங்க. அந்த வாலண்டியர்ஸ்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் வாலண்டியர்ஸ். ஆனா அதே அளவுக்கு இங்க வந்து நான் இங்க நின்று பேசுறதுக்கு காரணமா இருந்த எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஆனா அதே அளவு இந்த வாய்ப்பு வந்து எனக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தான் கிடைச்சிச்சு. வேற யாருக்குமே கிடைக்கல. எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு நிறைய பேர் கிடைக்கணும். ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு வர வாழ்க்கையில வந்து டெக்னாலஜிஸும் முக்கியம், அதே அளவு சில அப்டேட்டிங் விஷயங்களும் முக்கியம். ஆனா ஒரு சிலர் வந்து இதை வந்து வேணாம் தட்டி கழிக்காம இந்த விஷயத்துக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Good evening to everyone present here. I am Vidikshana from Sri Sherpa Vinayaka Matriculation Higher Secondary School. I am studying 8th standard. First of all, I thank all the staffs and professors who gave their efforts to conduct this awareness program. Thank you. Then I thank all the volunteers, mostly Tirumali sister and Varsha sister. Thank you. And Ladies and gentlemen, excuse me, we recognize the presence of our chief. I thank all the participants who came here and enjoyed. I think you enjoyed this program. I have learned everything from here to practice more efforts and curiosity for learning. And we visited many labs here. The labs were very beautiful and neat. We learned more from here, and the food was really very good. And I thank all the volunteers, staffs, professors, and the person who conducted this program. Thank you. Thank you, Dikshana. KCET always creates a vision, articulates the vision, passionately owns the vision, and relentlessly drives it to the completion. We believe it was an enjoyable and educative experience to all. When you entered the portal of KCET, you all would have entered with great hopes and
and hopefully now you all would have loaded yourself with a comprehensive knowledge with a plethora of technical topics handled by the eminent resource persons from top reputed institutions and industries. And now we are here for the valedictory function. Now I request Mr. U.S. Ramaswamy, Associate Professor of English, to introduce the chief guest. It's a great pleasure for me to introduce the towering personality of today's program, who has magnanimously accepted our invitation. He is Dr. Pugalenji Pandian, who hails from Madurai, a place ruled by King Pandya. He is an inspiring visionary because he has treated not only many patients, but also treated his medical profession and R&D as his two positions. I mean his two eyes. He has done a lot of achievements in medical field and also in R&D. Okay, while we share his chief guest introduction, you'll know more about him. He is an orthopedic and neurosurgeon with over 40 years of clinical experience. He is holding many responsible positions as a doctor and also equally contributed to the research and development. He is the managing director of the reputed PAMSE Hospital, Madurai. He is also the CEO of Bone Substitutes of Madurai Medical College. The iconic achievement of our chief guest is remarkable. Yes, he has been granted a patent for the invention of synthetic composite as bone graft on 26/2/2023. This is his 8th national patent. Audience, please give him a thundering applause. Patent issued by him. Ladies and gentlemen, this is the first utility patent of our chief guest. True to the words of Dr. APJ Abdul Kalam, dreams are not those which come while we are sleeping, but dreams are those when you don't stop before fulfilling them. Yes, he deemed it as his lifelong dream and passion to discover better synthetic bone substitutes, and at last he has achieved it. With the blessings of Goddess Meenakshi, he has successfully completed his MCH in neurosurgery in the year 1993 at Madurai Medical College. He pursued his Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery at Madurai Medical College in the year 1981. And he has also pursued a diploma course in NDE Orthopedic Surgery Residency Program in the year 1990 at Madurai Medical College and a diploma in Orthopedic Surgery Residency Program in the year 1984 at Tanjavur Medical College. He is the Managing Director and the Research Head of Bone Substitutes since the year 2017. He is the proprietor and the consultant of Pandya Nursing Home in the year 1988. He is the Director of Bose Integrated Trauma Service, Bose Hospitals between the years 1994 to 2000. Also, the Managing Director, Consultant of Pandyan Advanced Medical Center Private Limited since the year 2002. He is also the Managing Director and Research Head at Bone Substitutes since the year 2019. His publications include novel composites for bone tissue engineering and fluorophosphate bioglass for bone tissue engineering, both in vitro and in vivo. Now, I welcome and request him to deliver his valedictory address. Sir, please. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆசிரியர் பெருமக்களே, அலுவலகத்தை தாங்கி நிற்கும் அலுவலக பெருமக்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, அன்பிற்கும் பிரியத்திற்கும் உரிய மாணவ மணிகளே, முதலில் நான் காலம் கடந்து வந்தது மன்னிக்கவும். எல்லாரும் காலையிலிருந்து நிறைய பேர் பேச பேச கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியுது. எதை பார்த்தா உங்க முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது. தூங்கி வடிச்சு எப்படா வீட்டுக்கு விடுவாங்க போவேன். அதனால ரொம்ப நேரம் நான் பேச மாட்டேன். நான் கேட்டறிந்த அனுபவித்த 3 நிகழ்ச்சிகளை சொல்கிறேன். இது உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் நிர்ணயிப்பதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். முதலில் ஒரு சின்ன கதை. ஒரு மாதா கோயிலில் ஒருவர் மணி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். அது அவருடைய தொழில். ஆண்டோனி என்ற பெயர். அவர் படிக்காதவர், ஆனால் ரொம்ப
நேர்மையான மனிதர், கடவுள் பக்தியுடையவர், மரியாதையாக எல்லோரையும் பேசுபவர். அவர் நீண்ட காலம் வேலை பார்த்ததால் அவருக்கு சம்பளமும் கூடியிருந்தது. அப்பொழுது ஒரு புது பிஷப் அந்த சர்ச்சுக்கு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டு, கார்டினலால் நியமிக்கப்பட்டு சர்ச்சுக்கு வந்தார். அந்த பிஷப் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இன் தி சர்ச். அவர் ஒரு ரூல் போட்டார், இந்த சர்ச்சில் வேலை பார்க்கணும்னா கட்டாயம் எல்லாரும் கிராஜுவேட் ஆகணும். அது அவர் ஒரு நல்லெண்ணத்தில் பண்றார். அவர் படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்க எல்லாரும் கிராஜுவேட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். இவர் ஒருத்தர் தான் கிராஜுவேட்டே அல்ல, மற்ற எல்லாரும் கிராஜுவேட். அவர் ரொம்ப கராரான பிஷப், கடவுள் மேல் நம்பிக்கை உடையவர், ஆண்டவனை போற்றி, இந்தாப்பா நீ இத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்து உனக்குரிய கிராஜுவேட்சி, நீ சேர்த்து வைத்த பணம்னு கையில் ஒரு பணத்தை கொடுத்து முடிந்தால் நீ கிராஜுவேட் ஆகிட்டு வா, நான் உன்னை வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார். அந்த சர்ச் வந்து அந்த ஊர்ல ரொம்ப தூரத்துல வெளியே இருந்துச்சு. அவர் சர்ச்சில் இருந்து கையில காசு வாங்கிட்டு கனத்த மனிதர், ஐயோ வேலை போயிடுச்சு, நம்ம வாழ்க்கையில என்னடா செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற வருத்தத்தோட ஊருக்கு வீட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டு இருந்தார். ரொம்ப தாகமா இருந்துச்சு. ஏன்னா சர்ச்சு ஊருக்கு ரொம்ப தள்ளி. ஏதாவது ஒரு குளிர்பானம் கிடைத்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சார். அவர் கையில் மனதில் கனம் இருந்தது, கையில் மனம் இருந்தது. மனதில் கனமும் கையில் பணமும் இருந்ததா அவர் என்ன நினைத்தார், நம்ம என்ன எப்படி குழைக்க போறோம், நம்ம எப்படி நம்மளால குழைக்க முடியும் நினைக்கும் போது இந்த பணமும் அந்த தாகம், சூழ்நிலைகள் தான் மனிதனை உருவாக்கும். இங்க ஒரு குளிர்பான கடை வச்சா நம்மள மாதிரி தானே இந்த சர்ச்சுக்கு வர்ற எல்லாரும் போறப்ப தாகமா இருக்குன்னு நினைப்பாங்க, நம்மள குடிச்சிட்டு போவாங்க. அதனால கையில் இருக்க பணத்தை வச்சு ஒரு சின்ன கூல்ட்ரிங்க் ஸ்டாப் வச்சார். அமோகமான வியாபாரம் நடந்தது, ரொம்ப அமோகமா நடந்தது. ஆனால் அவர் சற்று புத்திசாலி. இது மாதிரி ஊருக்கு வெளிப்புறமாக இருக்கிற சர்ச்சு எந்தெந்த ஊர்ல இருக்கலாம்னு பார்த்து அந்தந்த ஊர்ல எல்லாம் கூல்ட்ரிங்க் ஸ்டால் ஆரம்பிச்சார். ஒரு 5-6 ஆண்டுகளில் பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆகிவிட்டார். அந்த கோடீஸ்வரன் ஆனவுடனே எல்லாரும் இன்டர்வியூ எடுக்க வருவாங்க. நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க, இப்படி மைக்கு நீட்டுவாங்க பேசுவாங்க, மைக்கு நீட்டுவாங்க பேசுவாங்க. அப்ப ஒரு நிருபர் கேட்டாராம், நீங்க படிக்காமையே இப்படி பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆயிட்டீங்களே, நீங்க மட்டும் படிச்சிருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னா அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார், நான் படிச்சிருந்தா கிராஜுவேட்டா இருந்தா நான் மாதா கோயில்ல மணி அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்திருப்பேன், நான் படிக்காததுனாலதான் இன்னைக்கு கோடீஸ்வரன். எப்பொழுதுமே ஒரு கதையில் இருந்து ஒரு நீதி வர வேண்டும். வாழ்க்கையில் கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுதான் எனக்கு வேண்டும் என்று நிர்ணயித்து முட்டி மோதினால் சிலர் வெற்றி பெறுவர், பலர் தோல்வி அடைவார். வாய்ப்புகள் அப்படி வந்துட்டு போகும், அதை நம்ம கண் கொண்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த வாய்ப்பு எப்ப வருது அப்ப வாழ்க்கையில முன்னேறிடலாம். அந்த மனிதர் மட்டும் பட்டதாரியாக இருந்தால் கடைசி வரை என்ன செய்வார், மணி எடுத்துக் கொண்டேதான் இருப்பார். அவர் பட்டதாரி இல்லாததால் என்ன ஆனா கோடீஸ்வரர். அதுக்காக எல்லாரும் படிக்காம நான் சொல்லல. வருகின்ற இந்த கதையினுடைய மூல பொருளே வாய்ப்புகள் வரும் பொழுது அதை கப்புன்னு பிடிச்சுக்க தெரியணும். ஒரு முறை அந்த வாய்ப்பை இழந்தோம்னா திரும்ப கிடைக்காது. இது முதல். இரண்டாவது, ஒரு மேலை நாட்டில் ஒரு பள்ளிக்கூடம். அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட். அதாவது நீங்க சொல்லுவீங்க இவ்வளவு கட் ஆஃப் இருந்தால்தான் அந்த காலேஜுக்குள்ள போக முடியும், அது மாதிரி இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்தால்தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்துல தொடர்ந்து படிக்க முடியும், இல்லாட்டா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. அங்க ஒரு பையன் படிச்சுட்டு இருந்தான். ஒரு சராசரியான மாணவன். அவனுடைய மதிப்பெண்கள் அந்த பள்ளிக்கூடம் நிர்ணயித்த கோட்டிற்கு கீழே இருந்தது. முதல் பரீட்சை, கால் பரீட்சையில, அரை பரீட்சையில, முழு பரீட்சையில எல்லாம் பாஸ் ஆயிட்டான். ஆனா கீழே இருந்தது. உடனே அந்த தலைமை ஆசிரியர் அந்த மாணவனுடைய தாயாரை கூப்பிட்டு, இந்த பையன் இந்த பள்ளியில் படிப்பதற்கு லாயக்கில்லை, நாங்க இது கீழே எடுக்கிறவங்களை இங்க வச்சுக்கிறது இல்லை, நீங்க தயவு செய்து வீட்டுக்கு கூட்டு போயிருங்க. அந்த பையனும் தாயாரும் வந்து போறது, அந்த பையன் கேட்கிறான்,
ஏம்மா நான் ரொம்ப மோசமாம்மா, நான் நல்லா படிக்கலையாம்மா. சின்ன பையன், உங்க வயசு. அப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க, இல்லப்பா நீ படிக்கலன்னு அனுப்பல, நீ அவங்களோட ரொம்ப படிச்சவேங்கிறதுனால உன்னை வேணான்னு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னதோட இல்லாம வீட்டிலேயே அந்த பையனுக்கு பாடம் புகட்ட ஆரம்பித்தார்கள். பையன் வளர்ந்தான், படித்தான், மேதையானான், மாமேதையானான். உலகிலேயே அதிக பட்டய காப்பீடுகளை உடைய தால்மஸ் ஆல்வா எடிசனுடைய படிப்பு இப்படித்தான் நடக்கும். எனவே மனம் தளரக்கூடாது, மாறும். இதுல இருந்து தெரிந்து கொள்ள ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம கீழே இருக்கோம்னா ஐயோ போச்சு நான் டிட்டோரியேட் ஆகக்கூடாது. ஃபைட், கடைசி வரை போராட வேண்டும். வெற்றி நிச்சயம் கிடைக்கும். அந்த வெற்றி எளிதில் கிடைக்காது. அந்த தாயாருடைய போராட்டத்தால் கிடைத்தது. அந்த தாயார் ஆமாண்டா நீ ஒரு மக்கு, உன்னால எனக்கு கெட்டவர் வர அப்படின்னு விட்டுருந்தாங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கிடைத்திருக்க மாட்டார். அந்த தாயாரினுடைய ஊக்கு. எனவே வாய்ப்புகள் வரும்போது நழுவ விடக்கூடாது, தோல்விகளை கண்டு துவண்டு விடக்கூடாது. மூன்றாவது நிகழ்ச்சி, ஒரு ஊர்ல ஒரு பையன் இருப்பான், நல்லா படிப்பான், பயங்கரமா படிப்பான், எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுப்பான், எல்லா கிளாஸ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுப்பான். இந்த மாரல் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கு, இப்ப எல்லாம் இருக்கிறது இல்லை, எனக்கு தெரியும். They don't want to waste hours on moral class, but incidentally they lose the opportunity to make a good man and woman out of these children. அப்போ வந்து மாரல் கிளாஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த மாரல் கிளாஸ்ல வந்து யூஸ்வலா ஆர்ட் மாஸ்டர் அல்லது கிராஃப்ட் மாஸ்டர் அல்லது ஒரு திடீர்னு ஹெட் மாஸ்டர் இவங்க வந்து கேட்பாங்க, நீ என்ன ஆக, நீ என்ன படிக்க, நீ என்ன ஆக. அந்த பையன்கிட்ட கேட்டாங்க, நீ என்ன ஆக போறேன்னு. அவன் எதிர்த்து, நான் வாத்தியாரா ஆக போறேன் சார். ஏன்ல அப்படி சொல்ற, நல்ல டாக்டர், இன்ஜினியர், வக்கீல. இல்ல சார் நான் வாத்தியாரா தான் ஆக போறேன். ஏன் அப்படி சொல்ற? என் வாழ்க்கையின் லட்சியமே நான் ஆசிரியர் ஆகுதுதான். ஏன்ல திரும்ப கேட்டார், நல்லா படிக்கிறேன்ல, ஏன்ல? என் தாயார் ஒரு ஆசிரியை, என் தமக்கை ஒரு ஆசிரியை, என் சிற்றன்னை ஒரு ஆசிரியை, என் சித்தப்பா ஒரு ஆசிரியர், எனக்கும் அவர்களை போல் ஆசிரியராக வேண்டும் என்று ஆசை. சரில நீ உருப்பட மாட்டப்பா அப்படின்னு அவர் விட்டார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் உருண்டு ஓடிச்சு. பையனுடைய திறமைகள் வளரும் பொழுது அவனுடைய கனவுகள் மாற ஆரம்பிக்கும். அவன் ஆசிரியராக வேண்டும் என்ற கனவில் இருந்து வக்கீலாக மாற வேண்டும் என்ற கனவிற்கு மாறினான். ஏனென்றால் நல்ல பேச்சாளர், பல பேச்சு போட்டிகளில் மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற ஒரு பேச்சாளர். நல்ல பேச்சாளர்கள், நல்ல சிந்தனையாளர்கள் வக்கீல் சட்ட நிபுணர்கள் ஆகும் போது வெற்றி பெறுவார்கள். அதனால அவன் சட்ட நிபுணர் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கு புத்தகங்கள்லாம் படிச்சு பிஜிஎல் அப்ளிகேஷன்லாம் வாங்கிட்டான். பிஜிஎலுக்கு வந்து பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் SSLC தான். பிஜிஎல் அப்ளிகேஷன்லாம் வாங்கிட்டான். ஆனா அவனுடைய தாயார் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவர்கள் மருத்துவராக ஆக வேண்டும் என்று நினைத்த ஒருத்தர் வாழ்க்கை சூழ்நிலை காரணமாக அவங்க ஆசிரியை ஆயிட்டாங்க. உடனே அந்த ஆசிரியை சொன்னாங்க, வாழ்க்கையில என்னால ஆக முடியாத ஒண்ண நீயாவது ஆகணும், நீ அதனால மருத்துவனாகத்தான் ஆகணும். அவன் நல்லா படிக்கிறான், அவன் எந்த எடுத்தாலும் என்ன செய்வான், ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்துருவான். ஆனா தாயார் சொல்லை தட்ட மாட்டான். அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா ஏன் எதிர்த்து கேட்கிற பழக்கம் அவனுக்கு கிடையாது. அவங்க சொன்ன உடனே முதல் சரி அப்படின்றான். அதுல தப்புன்னு பட்டா கூட அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு மெதுவா, ஏமா இது இப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு மெதுவா கேட்பான். அந்த தாயாரும் இறங்கி வந்து கலந்துரையாடல் நடந்து ஒரு நல்ல முடிவெடுப்பார்கள். ஆனா தாயார் வந்து உறுதியிட்டு சொன்ன பின்பு அந்த மாணவனுக்கு அதை எதிர்த்து பேசுகின்ற பழக்கம் கிடையாது, துணிச்சல் கிடையாது, தைரியமும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அம்மா சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவுதான். அந்த மருத்துவன் தாயார் சொன்னதை போலவே மருத்துவ படிப்பு சேர்ந்து மருத்துவனாகி மென்மேலும் படித்து பல பட்டங்களை பெற்று மருத்துவ உலகின் பெரும் வெற்றியை கண்டார். அது வேற யாரும் இல்ல, நான் தான். என்னுடைய ஆசையா இருந்துச்சு, இப்படி போயிட்டேன்னு வருத்தப்படாது. எந்த துறையில் நுழைந்தாலும் ஆசிரியராகியா, தேசிய விருது பெறும் ஆசிரியராக மாறும்.
மருத்துவர் ஆகிறியா, பெரிய மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளனாக மாறு. வக்கீல் ஆகிறியா, ஐ மஸ்ட் பி ஜெனரல், சட்ட நிபுணர்களின் மேதையாக வேண்டும், அட்டார்னி ஜெனரலாக ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கணும். தேங்காமணி வக்கீலா வந்துடக்கூடாது. சமயக்காரனா போறியா, 5000 பேர் கீழே இருந்தா நான் சமைக்க மாட்டேன்னு சொல்ற பெரிய சமயக்காரனா. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்க திருமங்கலம் ஊர்ல ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு நடந்தது. அது யார் வீட்டுலன்னா ஒரு சமயக்கார வீட்டுல. அந்த சமயக்கார வீட்டுல இருந்து பீரோல இருந்து எடுத்த பணம் 32 கோடி ரூபாய். ஏன்னா அவனுக்கு என்ன தெரியாது, படிக்க தெரியாது. ஆனா 5000 பேருக்கு இருந்தா நான் பண்ண மாட்டேன், மாஸ்டர் செஃப். அப்ப அவனுக்கு லாபம் ஜாஸ்தி. ஆனால் எந்த துறையில் நுழைகிறோம் என்பது பெரிதல்ல, அந்த துறையில் தலை சிறந்தவனாக வர வேண்டும். எனவே நான் இந்த இளம் தலைமுறைக்கு சொல்ல விரும்புகிறது 3 தான். 1, வருகின்ற வாய்ப்பை நழுவவிடக் கூடாது. 2, தோல்விகளை கண்டு துவண்டு விடக்கூடாது. 3, எந்த துறையில் நுழைந்தாலும் பெருகியவனாக வர வேண்டும், கீழ்மட்டத்தில் இருந்து விடக்கூடாது. அது போகாமல் தோன்றி புகழோடு தோன்றுக, அதான் வள்ளுவர் வாக்கியம். எனவே இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் மாணவராக பிற்காலத்தில் வந்தால் முதலாவது மாணவனாக வர வேண்டும். இந்த கல்லூரியில் வருவதென்றால் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்ல இந்த கல்லூரியை சூஸ் பண்ற ஒரு பெரிய மதிப்பெண் பெற்றவராக வர வேண்டும். கல்லூரியில் பல மெடல்களை பெற வேண்டும். இந்த கல்லூரி உங்களுக்கு பல வாய்ப்புகளை தரும். இந்த கல்லூரியில் சுத்தி காமிச்சு எத்தனை லேப் இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு. நம்ம காரியதர்சி அவர்கள் பல கணனிகள் வாங்குவது கொட்டேஷன்லாம் கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு வந்திருக்கேன். அதனால இந்த அருமையான கல்லூரியில் சேர்ந்தாலும் முதலாவதாக வர வேண்டும். அதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன், இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களும் உங்கள் பெற்றோரும் உங்களுக்கு உடனிருப்பார்கள், உதவுவார்கள் என்று நம்பி வாய்ப்பு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி இளம் சிறார்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you very much for your encouraging and motivational speech, sir. Competing is exciting and winning is exhilarating, but the true prize will always be the self-knowledge and the understanding that you have gained along the way. We would like to honor the winners of this program. First, I cordially invite our dynamic principal, Dr. S. Sendil, to distribute the prizes. Adavan J. Agilan AP. Arun Kumar R. Kargavel Raja C. Karthik AC. Levin Baran PL. Madan Raj M. Naveen B. Nitin Kumar B. Nizam Yasal. Prabhu S.
பாருங்க. மதனா ஸ்ரீ எஸ். மனோரஞ்சிதம் ஜே. இங்கே பாருங்க. ரித்திகா ஜெயஸ்ரீ எஸ். தீக்ஷிதா எம்ஆர். ரித்திகா பி. சௌந்தர்யா டி. ஸ்ரீநிதி எஸ். சுனிக்ஷா எஸ். I invite Mr. S. Mohammed Ismail. The academic staff is now being honored. Next, the Coronation Girls Higher Secondary School, Sivagasi, Francis Dairy I. Hemalata M. Madhumita M. Munish Varshini M. Rakshana M. Vani B. Magadevi P. Archana T. Bhuvaneshri S. Durga Devi M. Jeevita Nandu B. Anushya B. Muthu Achaya M. Harshini S. Thank you, sir, for giving away the prizes to the participants. Next, I cordially invite our Vice President, Sri K.R. Balakrishnan, to distribute the prizes. Pugalina K. Nagalakshmi P. பாருங்க. Pandi Yuvashri P. இங்கே பாருங்க. Adira Shri G.
இங்க பாருங்க. கலைராணி ஹெச். முனீஸ்வரி பிருந்தா பி. கிருத்திகா ஆர். தோயாஸ்ரீ எம். கௌரி பி. And the staff is being honored. Mrs. Revati. Sacred Heart Higher Secondary School, Srivilliputturu, Padma Priya M. Deepika M. Ganga Devi S. Selva Brinda S. Kirtika S. Jayashree M. Lakshmi M. Krishma Shri S. Gomati G. Niveta K. Mahalakshmi A. Kokila S. Nancy J. Gauri Lakshmi K. Thank you, sir. Please be seated. Next, I would like to invite our college Joint Secretary, Sri M.S.D. Murugan, to distribute the prizes. Durga R. Mariammal R.
Thirutangal Lines Matriculation Higher Secondary School, Thirutangal, Yadava Shreyan T. Christopher G. Reginald J. Sanjit M. Muthumadan Kumar PS. Sudesh Kannan M. Yalini Sri R. சொல்லி மேடம் ரிமோட் அமுக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஐஓடி ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு மெடல் வேறு வாங்கி வச்சுருக்கேன். பாருங்க Bharatnarayanan E. இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, நிறையா ப்ரோக்ராம் எடுத்தவங்க. நீங்கள் பாருங்க தம்பி, இங்கே பாருங்க. Kamalesh S. இங்கே பாருங்க. Sarvesh G. தம்பிங்க பாருங்க. யார் இங்கே பாருங்க. Bhavesh B. இங்கே பாருங்க. Sri Radhika K. Deekshana B. இங்கே பாருங்க. Bhavana Sri SP. சரிங்க. அடுத்து பாப்பா. Kavinmurthy D. தம்பிங்க பாருங்க. Ramprasanna T. Sriyalini SK. இங்கே பாருங்க. Vidisha M. இங்கே பாருங்க சார். The accompanying staff being honored: Mr. A. Chinnamariyan, Mrs. S. Nasima Begum. இங்கே பாருங்க. ரெடி சார். Dev Vidyalaya Senior Secondary School, Kovilpatti, Taranika Sivasri DM. இங்கே பாருங்க. Karthikeyan B. Prasanna Appasamy GS. எல்லாரும் டென்ஷன் போச்சு, உனக்கு காமர்ஸ் எல்லாமே கட்டில வராது, தப்பா போச்சு. Vaibhav Manohar S. சரியா போடி சார் இல்லை போன இடத்துல சொல்லவே இல்லை, வேணாம். Abhimanyu R. தம்பிங்க பாரு. Thank you, sir, for distributing the prizes. Please be seated. Next, I cordially invite Dr. Pugalendu Pandian to distribute the prizes. Ananda Lakshana S.
Geeta R. இங்க பாருங்கப்பா. Uday Madesh C. The accompanying staff being honored, Mr. B. Manohar. Ananda Vidyalaya Metric Higher Secondary School, Rajapalayam, Gugan R. Pratap B. இங்க பாரு. Suranjan C. இங்க பாரு. Shri Kompanian. இங்க பாரு தம்பி. Akash B. Nada Higher Secondary School, Rajapalayam, Gokul Shri. Sasivaran M. வாய்ஸ் குறையும் நினைக்கிறாரு. தம்பிங்க பாரு. Karthikeyan C. Adiraj B. Arshad Rahman M. இங்க பாரு தம்பிங்க பாரு. இங்க பாருங்க சார். Madhivanan T. MBCM Government Girls Higher Secondary School, Edepuram, Vishaka M. Ashmita SK. இங்க பாரு. Malshri K. Yati B. இங்க பாருங்க. Sharu இங்க பாருங்க. K. இங்க பாருப்பா. Rajalakshmi S. Jayashree M. சொல்லுங்க நீங்க. Nandini N. Kasikumar T. Durga Devi E. Mahalakshmi M. Jayashree K. Jeevashri B. இங்க பாருங்க. ஏதோ ஸ்கூல்ல ஏதோ தனியாக கொடுத்துருந்தேன். எல்லாத்துக்கும் ஓனா கொடுத்துருந்தேன். மொத்தமாக நிற்க வச்சு கொடுத்துருந்தேன். இங்க பாரு. Sashita Sri S. இங்க பாரு. போட்டு. Lakshya B.
பாருங்க பாருங்க. கோமதி கே. இங்க பாருங்க கண்டிப்பா. Katisha B. Shenbagavarati B. இங்க பாருங்க. Sornadevi T. இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க பாருங்க. Selvalakshmi S. இங்க பாருங்க. Gayatri K. Now we are going to honor the winners of the drawing competition held in this program. Our chief guest will give away the prizes to the winners of the drawing competition. Agilan AP Kamaraj International Academy Senior Secondary School, Kolkata. Uday Madesh C. Base Vidyalaya Senior Secondary School, Kolkata. Durga Devi E. MBCM Government School, High Secondary School, Endeavour. இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க. சரி சரி. இங்க பாருங்க இங்க Durga பாருங்க இங்க Devi பாருங்க. M. The Coronation Girls High Secondary School, Sivagasi. And the second place, Jeevitanandu B. இங்க பாருங்க, இங்க The பாருங்க. Coronation Girls அப்ப இங்க High பாருங்க. Secondary School, Sivagasi. Naganashri S. Kamaraj International பாருங்க, பாருங்க. Academy Senior Secondary School, Kolkata. இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க. Ishwari Brinda B. பாப்பா, இங்க பாருங்க, இங்க Coronation Girls High Secondary கேமரா School, பாருங்கப்பா. Sivagasi. அங்க யாரு தெரியுறா அங்க? இங்க வாங்க. Arshad Rahman M. Nada High Secondary School, Rajapalayam. பாக்குறாங்க. இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க. இங்க பாருப்பா. And the third place, Sornadevi T. MBCS Government Girls High Secondary School, Endeavour. Gajalakshmi S. MBCM Government Girls High Secondary School, Endeavour. பாப்பா இங்க பாருங்க. Krishna Shri S. Sacred Heart High Secondary School, Srivilliputturu. Aisha B. The Foundation Girls High Secondary School, Sivagasi. பாப்பா இங்க பாருங்க. Now we are going to give away the prizes for the winners of the project competitions. Congratulations to the winners, and the prizes will be given by our beloved chief guest. First prize, Uday Madesh C. Base Vidyalaya Senior Secondary School, Kolkata. Suresh Raghavendran Kamaraj International Academy Senior Secondary School, Kolkata. அம்மா இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க. Nitika Jayashree S. Kamaraj International Academy Senior Secondary School, Kolkata. இங்க பாருங்க. Yadav Shreya Kirtangal Lions Education High Secondary School, Kirtangal. Pranav Appasamy G.S. Base Vidyalaya Senior Secondary School, Kolkata. அப்ப இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க. Nitika R. Base Vidyalaya Senior Secondary School, Kolkata. And the second prize, Karthikeyan Base
Vidyalaya Senior Secondary School, Kavalpatti. Abhimanyu R. Wales Vidyalaya Senior Secondary School, Kavalpatti. Ananda Lakshana Wales Vidyalaya Senior Secondary School, Kavalpatti. Adavan J. Kamaraj International Academy Senior Secondary School, Kavalpatti. Gauri B. The Carnation Girls Higher Secondary School, Sivagasi. And in third place, Noor Muhammad Samisha A.M. Wales Vidyalaya Senior Secondary School, Kavalpatti. Madhumita A.M. The Carnation Girls Higher Secondary School, Sivagasi. Bhuwana Shri S. The Carnation Girls Higher Secondary School, Sivagasi. Christopher G. Trivandrum Lions Matriculation Higher Secondary School, Trivandrum. Kasi Umar Lee MPCM Government Girls Higher Secondary School, Edinburgh. Naveen B. Kamaraj International Academy Senior Secondary School, Kavalpatti. Durga R. Sacred Heart Higher Secondary School. Thank you, sir, for distributing the prizes for the winners. Please be seated. Next, I cordially invite Khanna M. Shri Shenbaga Vinayakar Matriculation Higher Secondary School. Kamalesh S. Shri Shenbaga Vinayakar Matriculation Higher Secondary School. Yogesh Matriculation Kamaraj International Academy Senior Secondary School. And the second place, Pugalina K. The Carnation Girls Higher Secondary School. Yalni Shri R. Shri Shenbaga Vinayakar Matriculation Higher Secondary School. Shri Haran S. Shri Shenbaga Vinayakar Matriculation Higher Secondary School. And the third prize, Bhavana Shri S. Shri Shenbaga Vinayakar Matriculation Higher Secondary School. Vinisha M. Shri Shenbaga Vinayakar Matriculation Higher Secondary School. Kartikeyan Nadar Higher Secondary School. Thank you, sir, for distributing the prizes. Please be seated. I cordially invite our treasurer, engineer SPGC Sri Murugan, to honor the best performers of the evening. Shri K.T. Nadar Higher Secondary School, Rajapalayam. Suranjan C. Anand Vidyalaya Matric Higher Secondary School, Rajapalayam. Pugalina K. The Carnation Girls Higher Secondary School, Sivagasi. Mariammal R. The Sacred Heart Higher Secondary School, Srivilliputturu. Christopher G. Trivandrum Lions Matriculation Higher Secondary School, Trivandrum. Thank you, sir, for distributing the prizes. Next, I cordially invite our college president, Sri V.K. Periyasamy, to distribute the prizes. Charu K. MPCM Government Girls Higher Secondary School, Edinburgh.
Durga or Sacred Heart Higher Secondary School. Venkatesh or Kamaraj International Academy Senior Secondary School, Kovalpatti. Yadav Shreya Durga Lions Matriculation Higher Secondary School, Durga. Thank you, sir, for distributing the prizes. Next, I cordially invite our college custodian, Sri Rajapallam Narayanan, to distribute the prizes. Matriculation Higher Secondary School, Rajapalayam. Mahalakshmi A. Sacred Heart Higher Secondary School, Srivillikuttu. Vejivel J. Tirthankal Lions Matriculation Higher Secondary School, Tirthankal. Sri Ponpandian Anand Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School, Rajapalayam. Kirtila S. Sacred Heart Higher Secondary School, Srivillikuttu. And the academic staff being honored, Mrs. N. Hemavati from MDCM Government Girls Higher Secondary School, Tettayabram. Thank you, sir. Good evening. Students, good evening. Good evening. How was day 1? Day 2? Day 3? Day 4? You are all given more prizes and you are recognized. Really, it's a great thing. You are here. You have come to our college as a secretary of this Kamaraj College of Engineering Technology. I thank you all for joining us and your journey for the last 4 days. It is a really wonderful thing, I think. After hearing your feedback, I can understand that you enjoyed very well, and all the faculty and departments, you have seen so many interesting factors, and also you enjoyed our hospitality, and also you enjoyed our volunteer service of our college students. So I all welcome you all to Kamaraj College of Engineering. Andalama, first to Okay, thank you. No, let us celebrate our birthday. Actually, our Vice President, Vaga, President Vaga. He is our Vice President, R.I. Krishnan. Today it is his birthday. Let us say happy birthday to him. Okay. You all have one prize. This is like prize. You know, you all take it like this. Raise it, raise it, raise it. Now let us say happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you all. See you again. Come to Kamaraj College. Thank you. Dr. Balakrishnan. Now we would like to give away prizes to the volunteers. I mean honoring the volunteers, for which I invite our beloved secretary to honor the volunteers. Sir, please. NSS volunteers, B. Perumal.
மாதா